اے یزید دی اولاد، تم یزید کی اولاد ہو، یہ میری بات یاد رکھنا۔ عاصم منیر، ذہنی مریض ہو تم۔ یہ تمہارے ذہنی مریض ہونے کی سب سے بڑی نشانی استثناء، کیونکہ یہ ذہنی مریض ہی ایسی سوچ سکتا ہے جو غیر شرعی، غیر اسلامی ہو، اور اسلامی ملک کے سربراہ ہو تم اپنی طرف سے۔ اس عوام نے مانا ہے تمہیں، یا یہ عوام کہتی ہے کہ تم اسلامی ملک کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ہو؟ تم صدر ہو، وہ تو ویسے ہی بیٹھا ہوا بغیرت کا بچہ زرداری۔ ان قریب تم دیکھنا جن جان پاکستان جی یہ صدر بھی بنے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جن جان پاکستان جی میں نے کہا ہے کہ یہ ان قریب صدر بنے گا، اور جو یہ کر رہا ہے، کیونکہ جو پیپلز پارٹی والے جو ہیں نا، نہایت بڑے بے غیرت ہیں، ان سے بڑا بے غیرت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا، وہ زنانہ، وہ بلاول زرداری، اور اس کا باپ جو ہے وہ بھی بہت بڑا بے غیرت۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، جن جان پاکستان جی اس نے اپنا سالہ مروا دیا، اپنی بیگم مروا دی، اور یہ ایسے بے غیرت ہے، یہ آصفہ بھٹو اور یہ بے غیرت کا بچہ، یہ بے نظیر کے بچے ہیں۔ بے نظیر سے تعلق تو انہوں نے اس وقت ختم کر دیا تھا جب ان کو یہ پتا چلا تھا کہ ہمارا باپ، کیونکہ یہ اپنے باپ سے ڈرتے ہیں، وہ ایسا بے شرم آدمی ہے، وہ ان کو بھی مروا دے گا، کیونکہ جو اپنی بیگم اور اپنے سالے کو مروا سکتا ہے، مگر اس کے سالے نے بھی اس کے ساتھ کمال کیا ہے۔ جن جان پاکستان جی اس کی مونچھیں کاٹ کر، ایک مونچھ کاٹی، آپ تصویر میں لگا دوں گا، آپ دیکھیے گا، ایسا بے غیرت آدمی ہے، کیونکہ یہ ذہنی مریض ہے۔ یہ بھی اس نے جو حرکت کی ہے نا پاکستانی عوام کے ساتھ سندھ ہاؤس میں، وہ راجہ ریاض، کسی بے غیرت ماں کا بچہ، جاہل گنوار قسم کا انسان، وہ ویسے ہی شکل سے ہی انہوں ویکھو ٹگا لگتا ہے، تو انہوں نے پتا سی کہ پیسے پیچھے وک جائے گا۔ دیکھو انہوں نے اپنے پتر نو بھی ایم این اے بنوا لیا ہے اس قابل جن جان پاکستان جی کے ایم این اے بن سکن، انہوں دے خاندان چو کوئی جاہل گنوار لوگ نے، میری جان، جن جان پاکستان جی، وقوف نہیں، تمیز نہیں، گفتگو نہیں ویسی، اردو بولنی نہیں آتی، انگلش کو تو آپ چھوڑ دیں، یہ ایسے بے غیرت آدمی ہیں۔ آپ دیکھو نا وہ رانا ثناء اللہ، جعلی وکیل، جعلی ڈگری ہے اس کی، جب مرضی چیک کر لے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ کبھی کسی نے چیک نہیں کی، وہ بھی اپنی ٹنڈ بھول گیا ہے کہ اس کی ٹنڈ اور مونچھیں کاٹی تھی۔ کس نے کاٹی تھی؟ جن کے اب تلوے چاٹتا ہے۔ بے غیرت لوگ ہیں جن جان پاکستان جی، یہ بے شرم ہے، کوئی غیرت نہیں ہے۔ غیرت مند آدمی ہوتا تو مر جاتا غیرت میں ہی، کہ میری مونچھ کاٹ دی ہے انہوں نے، ان کے ساتھ آ کر بیٹھ کے ان کے ہی تلوے چاٹنے شروع کر دی ہیں بے شرم ماں کے بے شرم بچے نے، کیونکہ ہے گٹر کی پیداوار نا۔ اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کو لانے والے جو ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ دوسرے دن اس کی فرد جرم عائد ہونا تھا، اور یہ ایسا بے غیرت ماں کا بچہ ہے، اللہ معاف کرے، توبہ استغفار، اس نے، کیونکہ ذہنی طور پہ مریض ہے، سائیکوپیتھ ہے، ذہنی مریض ہے، تو اس نے یہ حرکت کی ہے نا کہ ان کو لا کر مسلط کر دیا۔ کرتا بھی کس کو؟
क्योंकि खच क्वीन के साथ उस वक्त पेचा पड़ चुका हुआ था। वो खच क्वीन अब वो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रही है, और ये महज ख्वाब रह जाने हैं। सुन लै खच क्वीने, ए तेरे ख्वाब कदी पूरे नहीं होंगे, याद रखी मेरी गल। जो तुमने जुल्म किया ना औरतों पर, खच दिए बचीए, खच क्वीन दिए बचीए, वो तेरी मां भी बड़ी वड्डी खच सी। तेरा बाप ते है ही है ना बड़ी वड्डी खच, तेरी मां भी खच सी, तेरी दादी दादा सारा चोरा दा खानदान। जिंद जान पाकिस्तान जी, मैं आपको हकीकत कह रहा हूं, इनका दादा बहुत बड़ा चोर था, ये मरियम नवाज का मियां शरीफ चोरी का लोहा लेकर बेचता रहा है। वो बेचने से मुराद है कि खुद ही सड़कों के ढक्कन बनाता था, खुद ही उनको खरीदता था चोरी के। ये इनकी औकात है। ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं जिन जान पाकिस्तान जी, सारा सरमाया इनका बाहर है। अब इनको एक ज़हनी मरीज मिल गया है जिसे औरतें चाहिए, शराब चाहिए, दैट्स इट। और ये इस्तिस्ना चाहिए था उसे, जो उसने अपनी तरफ से ले लिया हुआ। केड़ा इस्तिस्ना है बदया पुत्रा, इस्तिस्ना तेरी मौत बन जाना। फैज हमीद नूं जिहड़ी तू सजा दी है ना, तू अपने वास्ते तजवीज की है, लेकिन यह मामूली है। फैज हमीद नूं तो कुछ भी सजा नहीं तू दी, और जिन्ना जुर्मा ही दी है उस तो ज्यादा जुर्म तो तू आप कीते। बड़ा जमाना है, मुसल्लत है कौम ते, क्योंकि तू बदकार मां का बच्चा है, बदकार आदमी है। तेरी ढोई नहीं गई पूरे दुनिया च किधरे। अल्लाह ताला फिरौन नूं भी अल्लाह ताला ने बड़े मौके दिते सन, शदाद नमरूद, यजीद नहीं, उन्हें भी अल्लाह ने मौका दिता सी। जाओ जाके अज ओदी कबर देखो, कुत्ते मूतरदे ने, कुत्ते पेशाब करते ने ओदी कबर ते। जिन जान पाकिस्तान जी, इन्हां दीयां कबरां ते भी कुत्तियां ने पेशाब करने ने। मेरी गल याद रखना, क्योंकि आप बड़े बड़े कुत्ते ने। आप यकीन जाने जिन जान पाकिस्तान जी, खुदाए अजीम की कसम, ये पाकिस्तान का बुजदिल तरीन जर्नैल हुआ आज तक जितने हुए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार जर्नैल है। ये पाकिस्तान का दुश्मन है, क्योंकि इसने बहुत बड़ा रुपया लिया हुआ। अपने बच्चे क्यों इसने बाहर निकाल दिए हुए? इसे पता है कि किसी वक्त भी जिंदा जला देंगे मेरे पूरे खानदान को, पाकिस्तानी अवाम जला सकती है, और पाकिस्तानी अवाम जलाएगी इनको। इनकी माफी किसी सूरत में नहीं। ये जिंदा जलाने वाले लोग हैं। आप देख लीजिएगा, इन पे पेट्रोल डाल के इन्हों तीली बहा दियो माचस दी, बस इन्हों का इलाज है। इन्हों मारो ना, इन्हों पेट्रोल दे गुसल करा के तीली बहा दियो, बस जिन जान पाकिस्तान जी, क्योंकि इनका अंजाम ही यही है। ते अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। जिन्हें इन्होंने जुल्म कर लेते ने, इस तो वड्डे जुल्म की करने, या बदनी दिया पुत्रा, जो तू कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम नाल खच क्वीन दे कहन ते। वो देखना औरत होके औरतों ते जुल्म कर रही है। यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद ते किड्डे वड्डे जुल्म ने। कैंसर सरवाइव है, उन्होंने अंदर रखिया है 3 सालों तो 2.5 सालों तो, जदों का 9 मई, केड़ी ताडी भैन 9 मई है जिहड़ी किसी चूड़े नाल नस गई सी। दली दे बच्चेओ, कुछ शर्म करो। आपे ही 9 मई करके ते आपे ही 9 मई दी आड़ दे विच पूरी अवाम दा तुसी पूरे पाकिस्तान दा नक्शा बिगाड़ दिता है, आपे ही 9 मई करके। चलो मैं कुराने पाक उठा के कहना कि 9 मई तुहाडा अपना है, तुसी आप कीता है। यदि प्लैनिंग लंडन च होई सी ते फिर है तुसी कीता, ते विचों ही बोल पैना लोकां ने इंशाअल्लाह
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान दी अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई? पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।